السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک الحم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوتے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، بتائیں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرگان کتنی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیرگان نہیں تھی۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی سبزی کھانی چاہیے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سوال: کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ سوال: یاجوج ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔
सवाल: हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम किस कौम के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए? जवाब: हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए। सवाल: जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद में डाला गया, इस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त 16 साल के थे और बाज़ ने कहा 26 साल के थे। सवाल: सबर के लघवी मायने क्या हैं? जवाब: सबर के लघवी मायने हैं रोकना या सहारना। सवाल: दुनिया में तीसरे नंबर पर किनको नबूवत अता हुई? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब तो नाजिल नहीं हुई, अलबत्ता साहिफ नाजिल हुए थे, इनकी तादाद बताएं। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब तो नाजिल नहीं हुई, अलबत्ता 21 साहिफ नाजिल हुए थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर कौन लाया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। सवाल: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल: तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन किस वक्त तौबा कबूल नहीं होती? जवाब: तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। सवाल: क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्गी का गोश्त खाया है? जवाब: जी हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त खाया है। सवाल: दुनिया के अंदर जन्नत तामीर करने वाला शदाद तो मशहूर है, एक और शख्स ने भी जन्नत बनाई, इसका नाम क्या है? जवाब: दुनिया के अंदर जन्नत तामीर करने वाला शदाद तो मशहूर है, एक और शख्स ने भी जन्नत बनाई, इसका नाम हसन बिन सबा है। सवाल: इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब: इंसानी जिस्म का हिस्सा ज़बान है, जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है।
سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورۃ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: کس عمر کے بوڑھے افراد کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میری خالہوں میں سے ایک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھو کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ ارشاد سن کر بڑھیا کی جو خدا چاہا غم اور پریشانی لاحق ہوئی ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایک دوسری شکل میں یعنی جوان شکل میں قبروں سے اٹھائیں گے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب:
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم صحابی کہلاتی ہے۔ سوال: کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے پہلے کس نے جہاد فنڈ میں مال جمع کرایا تھا اور کتنا مال تھا؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جہاد فنڈ میں مال جمع کرایا اور گھر کا سارا مال پیش کر دیا تھا۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: شیش لفظ کے معنی اللہ کا عطیہ ہے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب: جلدی جلدی پڑھنے سے۔
सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी निकाह किस खातून से हुआ? जवाब, हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से। सवाल, किस अमल को करने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं? जवाब, यतीम का नाहक माल खाने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। सवाल, कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र 32 बार आया है। सवाल, अल्लाह पाक ने किस नबी को मछली का यार कहा है? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने साब अलहूत यानी कि मछली का यार कहा है। सवाल, औरतों में सबसे पहले खतना किसकी हुई? जवाब, औरतों में सबसे पहले खतना हजरत हाजरा की हुई। सवाल, दुनिया में जमीन पर सबसे पहले बारिश किस दिन हुई थी? जवाब, दुनिया में जमीन पर सबसे पहले बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल, बैरूमा में मीठे पानी का एक कुआं एक यहूदी की मलकियत था, किस साहबी ने उसे खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था? जवाब, बैरूमा में मीठे पानी का एक कुआं एक यहूदी की मलकियत था, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने उसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। सवाल, कुरान मजीद में वजू करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, कुरान मजीद में वजू करने का हुक्म सन 5 हिजरी में हुआ। सवाल, फरिश्तों की हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफार को इतला की? जवाब, फरिश्तों की हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कुफार को इतला की। सवाल, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। सवाल, यहूदी रवायत के मुताबिक जू अल कफल किस पैगंबर का लक़ब था? जवाब, यहूदी रवायत के मुताबिक जू अल कफल हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब था।
सवाल: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कोह तूर पर है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कितने नबी आए और किसकी औलाद में से आए? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद 40,000 नबी आए और सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। सवाल: कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब: कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल: मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब: मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में 3 दिन क़याम फरमाया। सवाल: वो कौन सी आयत है जो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी पर नहीं उतरी? जवाब: वो आयत बिस्मिल्लाह अर् रहमान अर् रहीम है। सवाल: वो कौन सी अज़वाज रसूल हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी। सवाल: अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब: अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल: दुनिया की वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनको अल्लाह ताला के नबियों ने अपने हाथ से तामीर करवाया? जवाब: दुनिया की वो मस्जिदें जिनको अल्लाह ताला के नबियों ने अपने हाथों से तामीर करवाया। बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: वो कौन से नबी थे जिनके सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी। सवाल: अगर आपके अंदर ये 7 अलामत हैं तो समझ लें आप तेजी से बूढ़े हो रहे हैं।
जवाब: हर वक्त थकावट रहना, याददाश्त मुतासर होना, जोड़ों में दर्द रहना, आंखों के गिर्द हल्की और आंखों के गिर्द की झिल्ली लटक जाना, फोकस करने में दुश्वारी होना, किसी चीज़ पर दिमाग का ना टिक पाना, इसी खुराक को हजम करने में दुश्वारी होना जो आप पहले आराम से खा लिया करते थे, वज़न का दिन ब दिन बढ़ते जाना, कि आप जल्दी बूढ़े तो नहीं हो रहे। सवाल: असहाब फील का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने दिन पहले पेश आया था? जवाब: असहाब फील का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 55 दिन पहले पेश आया था। सवाल: वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? जवाब: अपना नाम है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है। सवाल: हिजरत मदीना की रात आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोए? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबर का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबर का जिक्र आया है। सवाल: मस्जिद में कौन सी चीज़ खाकर जाने से मना फरमाया गया है? जवाब: मस्जिद में प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। सवाल: क़यामत के दिन पुलिस सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब: क़यामत के दिन पुलिस सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया? जवाब: खाना काबा पर सबसे पहले गलाफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया। सवाल: जंग ओहद के मौके पर किस काफर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा मारकर जख्मी किया था? जवाब: जंग ओहद के मौके पर अबी बिन खलफ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा मारकर जख्मी किया था। सवाल: कुल कितने गज़वात लड़े गए? जवाब: कुल 27 गज़वात लड़े गए। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह कितनी बार मुलाकात करते थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह एक बार मुलाकात करते थे।
सवाल, कुरान मजीद में किन दो मुल्कों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में रूम और मिस्र दो मुल्कों के नाम आए हैं। सवाल, अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही साबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब, अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही साबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से सारबान थे। सवाल, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है? जवाब, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम सूरतुल असर में खाई है। सवाल, कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल, पोतीफा जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा इसका लक़ब क्या था? जवाब, पोतीफा जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा इसका लक़ब अजीज़ था। सवाल, 70,000 नबी किस कौम पर उतारे गए थे? जवाब, 70,000 नबी बनी इसराइल कौम पर उतारे गए थे। सवाल, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को किस तरह हलाक किया? जवाब, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को डबोकर हलाक किया। सवाल, सफर जंग तबूक के दौरान कितने आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे? जवाब, सफर जंग तबूक के दौरान 18-18 आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। सवाल, ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब, ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था। सवाल, आयतल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब, आयतल कुर्सी कुरान पाक की सूरत बकरा में है। सवाल, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा।
سوال: کون سی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جواب: جمعے کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ سوال: کون سی دال کھانے سے کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوتا؟ جواب: چنے کی دال۔ سوال: موت کے علاوہ کس وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب: موت کے علاوہ نیند کے وقت انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: کیسی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ جواب: شور شرابہ کرنے والی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ سوال: نماز کے دوران کھو جانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: شیطان کی مداخلت نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں: 1 نکسیر پھوٹنا، 2 اونگ آنا، 3 وسوسہ آنا، 4 جمائی آنا، 5 کھجانا، 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟
जवाब, कुरान पाक की सूरत निमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सवाल, रात को आसमान पर जो सफ़ेदी रास्ते की शक्ल में सीधी नज़र आती है ये क्या है? लोगों का कहना है कि ये पुल सिरात है। जवाब, इसको पुल सिरात कहना गलत है, बल्कि इस जगह से क़यामत के दिन आसमान फटेगा। सवाल, बनी इसराइल के सबसे पहले और आखिरी नबी कौन थे? जवाब, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सवाल, बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।